Hi, friends. In a democratic country like India, where there are so many castes, creeds, religions, and languages, people follow different culture, different customs in different regions, in different states. But democracy makes them to stand unitedly. That is the power of Indian democracy. Our Indian constitution is like Bhagavad Gita, the Bhagavad Gita, or the Bible, or like the Quran, which is a holy script that makes the people to administer, to look after equally without any disputes, discretions, particularly the scheduled and scheduled tribe classes are given some exclusive rights in our Indian constitution, so that the downtrodden people also will be developed equally to the well-developed castes, creeds and religions. The parliament in Delhi, the assemblies in the state are very good platforms to discuss the issues of the common people. However, nowadays, only power politics is playing a bad role. The holy platform of the parliament and assembly are misused because of the selfish motives of the leaders of some of the political parties. It is very, very unfortunate. If it continues like this, the future of the Mother India will be in jeopardy, in confusion. No one come to the rescue of our Mother India. If you see what is going on in a parliament or assembly through electronic media, common man also easily understand the political leaders how they use unparliamentary words to abuse each other. They criticize each other. They are shameless in bringing mud water. సిగ్గు లేకుండా బురద నీళ్లు చల్లుకుంటున్నారు ఒకరిపై మరొకరు. They criticize, they abuse each other, just like the pot calling the kettle black. అంటే గురువింద సామెత. కుండ నల్లగా ఉంటుంది, కానీ కెటిల్ మాత్రము కింద మాత్రం నల్లగా ఉంటే కుండ నవ్వుతుంది, కెటిల్ ఇది కింద నల్లగా అయింది చూడు అని. అంటే మన తప్పులు మనం చూసుకోము, ఎదుటివాని తప్పులు ఎన్నేయడం ఎక్కువైపోయింది. అండ్ whenever a disaster occurs to the farmers, whenever accidents occur to the passengers, the so-called leaders who gave so many false promises
come to the scenario to shed crocodile tears shamelessly. It is very miserable to say, what is the use of crying over the spilt milk? చేతిలో పాలు ఒలికిపోయినాక ఏడిస్తే ఏం లాభం? పాలు ఒలకకుండా గట్టిగా పట్టుకోవాలి కదా. ప్రజాస్వామ్యాన్ని చక్కగా ఉపయోగించాలి కదా. లేదే, స్వార్థ ప్రయోజనాలకు, అధికార దుర్వినియోగానికి ఈరోజు పాల్పడుతున్నారంటే సిగ్గుచేటు. They have made so many false promises during the elections. ముందు వెనక చూడకుండా ఇది చేతనవుతుందా చేత కాదా అని ఆలోచించకుండా కేవలం అధికార దాహంతో ఎన్నో తప్పుడు ప్రమాణాలు చేసి ప్రజల జీవితాలతో ఆడుకుంటున్నారు. ఏదైనా ఆపద కలిగినప్పుడు ప్రజలకు వచ్చి మొసలి కన్నీళ్లు కారుస్తున్నారు. క్రయింగ్ ఓవర్ ద స్పిల్ట్ మిల్క్. పాలు నీలబాలైనాక క్రొకొడైల్ టీయర్స్, మొసలి కన్నీరు కాలుస్తారు. పాలు ఒలకబోకుండా చూసుకోవాలి కదా. చేతులు కాలినాక ఆకులు పట్టుకుంటే వచ్చే లాభమేమి చెప్పండి? సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గుడ్. If it continues, who will look after the people, common man? What happened to our mother India, which was suffered for hundreds of years together in the rule of Mughal empires, British empires? They squeezed the blood లైక్ లీచెస్. జలగల మాదిరి మనల్ని ఈ విదేశీయులు, మొఘలాయులు పీల్చి రక్త మాంసాలను పీల్చి పిప్పి చేసి వదిలిపోయారు. స్వాతంత్రం వచ్చిందని సంబరపడాలా? అనేక మంది మాన ధన ప్రాణాలు త్యాగం వచ్చినటువంటి స్వాతంత్రము ఈరోజు ఇలా దుర్గతి పాలవుతూ ఉంది. దుష్టుల చేతిలో కష్ట నష్టాలకు గురి అవుతూ ఉంది. ఇది ఇలాగే ఉంటే దేశ భవిష్యత్తు మీమాంసలో పడుతుందండి. ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారు అని ఆశించేటువంటి ప్రజల నోటిలో దుమ్ము కొడుతున్నారండి. ఈ మాటలు చెప్పడానికి, మాట్లాడడానికి నాకు చాలా చాలా మనస్సులో బాధ కలుగుతూ ఉంది. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే ఇంకా భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటే. ప్రజాస్వామ్యం అంటే అన్ని కులాలు సమానం అంటారు. మరి ఈ రోజుల్లో ఎన్ని కుల సంఘాలండి! ఈ కుల సంఘాలు చేసే ఆర్భాటాలు, ప్రభుత్వాలు ఈ కుల సంఘాలకేసేటువంటి క్రీమ్ బిస్కెట్స్, వీటితో కడుపు నిండుతుందా అండి? దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్ అన్న గురజాడ గారి మాట దేశం అంటే మట్టి అయ్యేటట్టు ఉంది, మనుషులు కాదు అనే భావన ఏర్పడుతూ ఉంది పాలకులలో. మన రాష్ట్రమే కాదు, ఏ రాష్ట్రం చూసినా, ఎందు కాలిడినా సిగ్గుచేటు. కేవలం కుల మత రాజకీయాలు వెర్రి తలలు వేస్తున్నాయి, వెర్రి తలలతో విజృంభిస్తున్నాయి. ఇంకా మన భవిష్యత్తు ఏమవుతుందో అనే బాధ. భావి తరాలు, మన యొక్క సంతానం, మన యొక్క
యువత భవిష్యత్తు సర్వనాశనమయ్యే రోజులు వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే కరోనాతో సగం దేశ భవిష్యత్తు నాశనమైపోయింది. ఏదో చేస్తామని చెప్తారు ఆ కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రాల్లోనూ, కానీ చేసింది ఏమీ లేదు. జస్ట్ దే మేక్ ఎ మోల్ హిల్ ఇంటూ ఎ మౌంటైన్. అంటే చిన్న చీమ పుట్టను ఒక పెద్ద పర్వతంగా చూపిస్తారు. మన తెలుగులో చెప్తారు కదా, గోరంతలు కొండంతలు చేసి చెప్తారు. ఏమిటండి ఇది? ఈ సంక్షేమ పథకాలు ఉన్నంత వరకు, ఈ ఉచిత పథకాలు ఉన్నంత వరకు ప్రజలలో కూడా కష్టపడే మనస్తత్వం పోతుందండి. ఉచితంగా డబ్బు వస్తుందని, ఈజీ మనీ కోసం ఎదురు చూసే ప్రజానీకం ఉన్నంత వరకు మన దేశం అభివృద్ధి చెందదండి. కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం పెంచాలి. దానికి అవసరమైన వనరులు, కర్మాగారాలు నిర్మించాలి. చక్కని పథకాలను, ఆర్థిక అభివృద్ధి కోసం చక్కని పథకాలు తయారు చేయాలండి. ఈ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, సోకాల్డ్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ ఇన్ ది సెంటర్ అండ్ అట్ ది స్టేట్ ఏం చేస్తున్నారండి? ఈ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీస్ ఏం చేస్తున్నారు? సోకాల్డ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐసిఎస్, ఐపిఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ సివిల్స్ చేసి ప్రజల భవిష్యత్తు మీ చేతిలో పెడుతున్నాం కదా, జిల్లా అధికారులుగా మీరుంటున్నారు కదా, మీ బాధ్యతలు మర్చిపోయారా? మీరేం చేస్తున్నారు? ఏ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే ఆ ప్రభుత్వానికి కొమ్ము కాయడం తగునా? ప్రజల మంచి చెడులు పోలీస్ శాఖవి కాదా? హోమ్ మినిస్టర్ తీసుకోవాలి కదా. మరి హోమ్ మినిస్టర్స్ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి? దయచేసి ప్రజలు కూడా మారాలి. డబ్బుకు ఓటు వేస్తున్నంత కాలం, ప్రజల ఓటు హక్కును అమ్ముకుంటున్నంత కాలం ఈ దేశం బాగుపడదు. తాత్కాలిక ప్రయోజనాలకై దేశ అభివృద్ధిని, శాశ్వత అభివృద్ధిని బలి చేస్తున్నారు. ఆలోచించండి ప్రజలారా, ఆలోచించండి. ఇది ఇలాగే కొనసాగితే మన భవిష్యత్తు గురించి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి, యువత భవిష్యత్తు గురించి, మీ ఇంట్లో చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయా? ఎంతమందికి వచ్చాయి? ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలన్నీ మాయమైపోయాయా? ఎండమావులు అయిపోయాయా? The promises made by the governments became mirages. ఎండమావులైపోయాయి. ఆ ఎండమావులలో నీళ్లు దొరుకుతాయా? కానీ మన యువత ఆశతో ఎండమావుల వెంట పరిగెడుతున్నారు. ఎన్ని రోజులు పరిగెడితే ఎండమావిలో నీరు దొరుకుతుంది చెప్పండి? కాబట్టి యువత కూడా సరైన నాయకుల వెంట నడవండి. సరైన నాయకుడు ఎవరో గుర్తించండి. నేను ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ అని కాదు, ఏ పార్టీలో అయినా ఉత్తమ నాయకులు ఉన్నారు. స్వార్థ ప్రయోజనాలకు పాడుపడే నాయకులు ఉన్నారు. నీళ్లను పాలను తేడా గుర్తించండి. దేశ భవిష్యత్తును మీ చేతుల్లోకి తీసుకోండి. యువత అధికారంలోకి వస్తే తప్ప ఈ దేశం బాగుపడదు. అర్థమవుతుందా? నేను ఇలాగా నిబ్బరంగా నిర్భయంగా చెబుతున్నాను. యువత ప్రాముఖ్యత ఎంతో ఉంది దేశ భవిష్యత్తులో.
దాన్ని మరువకండి, దయచేసి మరువకండి.